गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट। केम छो बाळको बधा मजामां ने? ओके बाळको, तो आपणुं 5मुं युनिट शरू हतुं कोळसो अने पेट्रोलियम। 2 के 3 लेक्चरो आपणे जोया अने अलग अलग प्रकारना टॉपिकोनी वात आपणे करी हती अने माहितीओ एकठी करी हती, माहितीओ प्राप्त करी हती। आजना लेक्चरमां आगळ વધતા પહેલા ગયા લેક્ચરની અંદર જે જોયું છે તેને એકવાર ઝડપથી યાદ કરી લઈએ, ત્યારબાદ આપણે આપણા ટોપિકમાં આગળ વધીએ। तो ગયા લેક્ચરની અંદર આપણે જે વાત કરી હતી એમાં એક વાત કરી હતી, આપણે ટોપિકથી થોડા બહાર ગયા હતા અને વાત કરી હતી કોલસાના પ્રકારોની। શેની વાત કરી હતી? કોલસાના પ્રકારો। કોલસાના પ્રકારો। तो कोलसाना मुख्यत्वे 4 प्रकारों होय छे, पीट, लिग्नाइट, बिटुमिन अने एंथ्रेसाइट। तो पहलो प्रकार हतो पीट, बीजो हतो लिग्नाइट, त्रीजो हतो बिटुमिन अने फोर्थ हतो एंथ्रेसाइट। आ मुख्यत्वे 4 कोलसाना प्रकार छे। एमां कार्बनना प्रमाणनी आपणे वात करी हती, आमां 28% जेटલું હતું, आमां 28% जेटલું હતું, आमां 28 થી 30% જેટલું હતું, आमां 78 થી 86% હતું, आमां 94 થી 98% कार्बनનું प्रमाण હતું। लिग्नाइटमांथी आपणने खबर छे, लिग्नाइटमांथी कोल गैस ने कोक ने प्राप्त थतुं हतुं। त्यारबाद उत्तम कक्षाना कोलसानी वात करवामां तो एंथ्रेसाइट छे उत्तम प्रकारनो कोलसो छे, पीट छे निम्न स्तरनो कोलसो छे, पीटने काचा कोलसा तरीके ओळखवामां आवशे। कोलसानुं परिपक्व अथवा तो उत्तम जे भाग स्वरूप छे ए एंथ्रेसाइट छे। एंथ्रेसाइट धुमाड़ा रहित सळगे छे, प्रदूषण फैलातुं नथी, पीटमांथी पुष्कळ प्रमाणमां धुमाड़ो उत्पन्न थाय छे। आ बधी वात आपणे करी हती। एशियानो ओके। त्यारबाद आपणे कोलसामांथी मळता उत्पादनोनी वात करी। तो कोलसामांथी मळता उत्पादनो क्या क्या हता? कोलसामांथी कोक, कोलटार अने कोल गैस। कोक, कोलटार अने कोल गैस छे ए कोलसामांथी मळता उत्पादनो छे। क्लियर? हवे एमां आपणे कोक विषे वात करी। भाई कोक छे सखत सिद्राळु अने काळा रंगनो। त्यारबाद આપણે એની વાત કરી તેના ઉપયોગોની। તેનો ઉપયોગ ક્યાં છે? તો ધાતુના નિષ્કર્ષણમાં, સ્ટીલ ઉત્પાદનમાં અને બીજે ક્યાં થતો હતો? બળતણ તરીકે। ત્યારબાદ આપણે કોલટારની વાત કરી હતી। તો કોલટાર છે ઘટ અને અણગમતી વાસવાળું પ્રવાહી છે, 200 થી વધારે પદાર્થોનું મિશ્રણ છે। ત્યારબાદ એના ઉપયોગોની તો ભાઈ કોલટારમાંથી જે નિપજો પ્રાપ્ત થાય છે એ નિપજો છે એ આપણા વ્યવહારિક જીવનમાં જે ચીજ વસ્તુઓ વાપરીએ છીએ તેના ઉત્પાદનમાં પ્રાથમિક ઘટક તરીકે કોલટારનો ઉપયોગ થાય છે। કેવા કેવા પ્રકારની ચીજ વસ્તુઓ હતી? તો ભાઈ ફોટોગ્રાફિક પદાર્થો, દવાઓ, વિસ્ફોટકો, સંશ્લેષિત રંગો, પ્લાસ્ટિક પેન્ટ્સ, બરોબર, આ બધા પદાર્થો। ફૂદા અને જીવાતોને દૂર કરવા માટે જે ડામરની ગોળી છે એ ડામરની ગોળી પણ કોલટારમાંથી બનાવવામાં આવતી હતી। આ વાત આપણે કરી હતી। ત્યારબાદ કોલ ગેસની तो कोकमांथी कोलसामांथी कोक मेळववामां आवे त्यारे कोल गैस पण प्राप्त थतो होय छे। कोलसा पर कोई उद्योगोमां ज्यारे प्रक्रिया थाय त्यारे आसपासना कारखानामां कोल गैस बळतण तरीके वपराय। 1800 ईस्वीसन 1810 में लंडन अने 1800 ईस्वीसन 1820 में न्यूयोर्कमां आ कोल गैसनो उपयोग रस्ता परनी लाइटोमां थतो हतो। अत्यारे उष्मा अने प्रकाशना स्त्रोत तरीके कोल गैसनो उपयोग करवामां आवे छे। आटली वस्तु बाळको आपणे ગયા લેક્ચરની અંદર જોઈ હતી। હવે ટોપિક આવે છે આપણે પેટ્રોલિયમ શરૂ કરીએ। કોલસાની વાત પૂરી થઈ, હવે આવે છે પેટ્રોલિયમ। શેનો મુદ્દો આવે છે? પેટ્રોલિયમનો।
पेट्रोलियम तो पेट्रोलियम अश्मी बळतण में एनी गणतरी थाय छे। अश्मी बळतण पेट्रोलियम की गणतरी शामां थाय छे? अश्मी बळतण में थाय छे। पेट्रोलियम पण कुदरती अप्राप्य संसाधन छे। भाई जो टूंका गाळानी अंदर खत्म थई गयुं तो फरी पाछुं मेळववुं मुश्केल बनशे। कुदरती अप्राप्य पुनः अप्राप्य संसाधन टूंका गाळा अंदर खत्म थई जाय तो फरी पाछुं टूंका गाळामां प्राप्त थतुं नथी अने पेट्रोलियम छे टूंका गाळानी अंदर पण खत्म थई जशे एवी अनुमानो लगाववामां आवी रह्या छे। क्लियर? पेट्रोल जेम कोळसो छे प्रस्तर खडकोमांथी मळे छे एम पेट्रोलियम पण प्रस्तर खडकोमांथी प्राप्त थाय छे। प्रस्तर खडको वात समजाणी? जेम कोळसो छे प्रस्तर खडकोमांथी प्रस्तर खडको अलग अलग प्रकारना खडको छे तमारे सोशल सायन्सनी अंदर भणवानुं थशे अने एना विશે तमारे डीपथी माहितीओ प्राप्त थशे तमने लोकोने। तो पेट्रोलियम पण प्रस्तर खडकोमांथी प्राप्त थाय छे। हवे वात आगळ करीए तो पेट्रोलियम अश्मी बळतण कुदरती पुनः अप्राप्य संसाधन प्रस्तर खडको। हवे पेट्रोलियम कहेवामां कोने आवे छे? पेट्रोलियम एटले शुं? तो पृथ्वीना पेटाळमांथी प्राप्त थतुं काचुं तेल अथवा तो खनिज तेल काचुं तेल जेने पेट्रोलियम कहे छे। जेने पेट्रोलियम कहे छे। हवे पेट्रोलियम एटले शुं? तो पृथ्वीना पेटाळमांथी प्राप्त थतुं काचुं तेल क्रूड ऑयल जेने पेट्रोलियम कहे छे। क्लियर? पेट्रोलियम केवुं होय? तो घाटा कलर वाळुं अने अणगमती वास वाळुं। केवुं होय? घाटा कलर वाळुं अणगमती वास वाळुं। घाटा कलर वाळुं होय अने अणगमती वास वाळुं होय। क्लियर? पेट्रोलियम जोयुं छे। पेट्रोलियम एक थी वधारे पदार्थोनुं मिश्रण छे। पेट्रोलियम ए एक थी वधारे पदार्थोनुं मिश्रण। पेट्रोलियम एक थी वधारे पदार्थोनुं बनेલું હોય છે। अनुमान लगावी शकाय तो भाई घणा बधा पदार्थो भेगा मळी अने पेट्रोलियम बनतुं होय छे अथवा तो पेट्रोलियम घणा बधा पदार्थोनुं मिश्रण छे। क्लियर? हवे तमने खबर छे आपणे जे स्कूटर बाइक फोर व्हीलो जे गाड़ीओ हकारीए छे ए पेट्रोलियम मांथी प्राप्त थतो एक घटक पेट्रोल एनी मददथी चाले छे। एवुं क्यारे बन्युं छे के पाणी नाखी देवामां आवे बाइकनी अंदर अने बाइक से शरू थई जाय ने रस्ता पर दौड़े? एवुं क्यारे बन्युं नथी। तो पेट्रोल डीजल ना भाव आटला बधा हाई पर थाय नहीं। हाई जाय नहीं, जाय ना जाय। जो पेट्रोल डीजल ना बदले पानी थी बाइक चालती होय तो पेट्रोलियम मांथी अलग अलग पदार्थोना घटकोने अलग अलग करवामां आवे अने त्यार पछी तेनो अलग अलग जग्याए उपयोग करवामां आवशे। तो पेट्रोलियम मांथी प्राप्त थतुं पेट्रोल तेनी मददथी आपणे स्कूटर बाइक फोर व्हीलो चलावी शकीए छीए। पेट्रोलियम मांथी ज प्राप्त थतुं डीजल तेनी मददथी आपणे भारे वाहनो ट्रक अने बुलडोजर जेवा भारे वाहनो छे जेसीबी जेवा भारे वाहनो छे ते आ डीजलनी मददथी चालता होय छे। अलग अलग तापमान ए तो आपणे जोईशुं आगळ शुद्ध रिफाइनरीमां कई रीतना एनुं रिफाइनरीनी अंदर पेट्रोलियम कई रीतना शुद्ध थाय एनी वात अलग अलग रिफाइनरीनी अंदर अने शुद्ध करीने एना घटकोने अलग अलग पाडवामां आवता होय छे पेट्रोलियममांथी। हवे बीजुं पेट्रोलियमने प्रवाही सोना तरीके ओळखवामां आवे छे। शुं काम प्रवाही सोनुं छे? तो पेट्रोलियमनी किंमत भाई घणी हाई पेट्रोलियममांथी जे घटको मळे छे एमां अमुक घटकोनी किंमत घणी वधारे छे।
તો પેટ્રોલિયમને પ્રવાહી સોના તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. કેવા? પ્રવાહી સોનું. પ્રવાહી સોના તરીકે પેટ્રોલિયમને ઓળખવામાં આવે છે. હવે વાત કરીએ થોડા ટેક્સ્ટ બુકની બહાર જઈને, તો વિશ્વમાં સૌથી વધારે ઉત્પાદન કરતા પેટ્રોલિયમ કન્ટ્રીની વાત કરવામાં આવે તો યુએસ, સાઉદી અરબ, કુવૈત અને રશિયા જેવા કન્ટ્રીનું નામ મોખરે છે. કે સૌથી વધારે જે પેટ્રોલિયમનું ઉત્પાદન કરે છે એવા જો કન્ટ્રીની વાત કરીએ તો અમેરિકા, સાઉદી અરબના દેશો, પછી કુવૈત અને રશિયા, આ બધા કન્ટ્રીમાં પુષ્કળ પ્રમાણમાં પેટ્રોલિયમનું ઉત્પાદન થાય છે. બરોબર. ભારતની અંદર પણ પેટ્રોલિયમનું ઉત્પાદન થાય છે. હજારો બિલિયન ટન જથ્થો પૃથ્વીના પેટાળમાં પેટ્રોલિયમનો રહ્યો છે. પરંતુ એનો મતલબ એવો નથી કે મન ફાવે એમ એને વાપરવામાં આવે. અનુમાનો એવા કહે છે જો આના સ્થિતિનું નિર્માણ રહ્યું, આના સ્થિતિ લાંબા ટાઈમ સુધી શરૂ રહે, તો એક સમય એવો આવશે કે પૃથ્વીના પેટાળમાંથી પેટ્રોલિયમ અને કોલસો ખતમ થઈ જશે. વાત સમજાણી? આના સ્થિતિનું જો આમ લાંબા ટાઈમ સુધી શરૂ રહે તો પેટ્રોલિયમ અને કોલસો બંને પૃથ્વીના પેટાળમાંથી ખતમ થઈ જશે. ઓકે, તો આ પેટ્રોલિયમની વાત થઈ, ઉત્પાદન કરતા કન્ટ્રીઓની વાત થઈ. અત્યારે મેં પહેલા પણ કહ્યું છે કે જે દેશ પાસે કોલસો અને પેટ્રોલિયમનો જથ્થો વધારે છે તે દેશ અત્યારે સમૃદ્ધ દેશોની યાદીમાં મોખરે આવે છે. ભાઈ કેમ મોખરે? ભાઈ પોતાના કન્ટ્રીમાંથી અધર કન્ટ્રીમાં એ નિકાસ કરે, અધર કન્ટ્રીને સપ્લાય કરે, એ અધર કન્ટ્રી પાસેથી આ સપ્લાય કરેલું પેટ્રોલિયમ અને કોલસો છે ને મોટી કિંમત લેતું હોય છે. આપણે પણ ઇન્ડિયા પણ આપણા કન્ટ્રીમાં પેટ્રોલિયમનું ઉત્પાદન થાય છે, પરંતુ પૂરતું ના હોવાના કારણે અધર કન્ટ્રીમાંથી આપણે પેટ્રોલિયમને આપણા દેશની અંદર લાવીએ છીએ, તો એટલે આપણે એની ઘણી બધી કિંમતો ચૂકવવી પડતી હોય છે. ક્લિયર? હવે વાત કરીએ પેટ્રોલિયમ. કલ્પના કરો કે પેટ્રોલ અને ડીઝલ પૃથ્વીના પેટાળમાંથી ખતમ થઈ જાય, મીન્સ કે પેટ્રોલિયમ ખતમ થઈ જાય, તો કેવા પ્રકારની અગવડો ઉત્પન્ન થાય? કેવા પ્રકારની અગવડો ઉત્પન્ન થાય? તો આપણે કલ્પી ના શકીએ, વિચારી ના શકીએ તેવી અગવડોનો સામનો કરવો પડે. પડે કે ના પડે? તમે પેટ્રોલ અને ડીઝલ ના હોય તો જે નોર્મલતાથી બાઇકો, વાહનો, મોટી ગાડીઓ એ ચલાવી ના શકો. હવે તમે એમ કહો સાહેબ આપણે ઇલેક્ટ્રિકની મદદથી ચલાવીએ તો કંઈક ને કંઈક કોલસો અને પેટ્રોલિયમ આ ઇલેક્ટ્રિક પ્રવાહ વિદ્યુત ઉત્પન્ન કરવા માટે પણ વપરાય છે. કોલસામાં આપણે જોયું હતું કે તાપ વિદ્યુત મથકમાં કોલસાનો ઉપયોગ થાય છે. હવે કોલસો ના રહ્યો તો કઈ રીતના ઉત્પાદન થઈ શકે? એટલે ઘણી બધી અગવડો પડે. જો એના વિકલ્પ તો હોય, પરંતુ અગવડતા ઘણી બધી પડે, અને જે સ્પીડથી તમે વિકાસ સાધી રહ્યા છો એ વિકાસ અટકી જાય અને સાવ નીચેના સ્ટેપ સુધીનો ગ્રાફ બનીને જતો રહે. ક્લિયર? હવે પેટ્રોલિયમનું નિર્માણ કેવી રીતના થાય એની જો વાત કરવામાં આવે, આ પેટ્રોલિયમની બેઝિક માહિતી આપી. હવે એનું નિર્માણ કેવી રીતના થાય એની જો વાત કરીએ તો જેમ કોલસાનું નિર્માણ થયું હતું એનાથી થોડુંક જ અલગ પેટ્રોલિયમનું નિર્માણ પણ કંઈક એવી રીતના જ થાય છે. પેટ્રોલિયમ અને કુદરતી વાયુનું નિર્માણ પણ કંઈક આવી રીતના જ થાય છે. આપણે કુદરતી વાયુનો પણ આપણે ઉપયોગ કરીએ છીએ, એલપીજી, સીએનજી, ખબર ને? સીએનજીની મદદથી આપણે વાહનો ચલાવી શકીએ. એલપીજી, લિક્વિફાઈડ પેટ્રોલિયમ ગેસ, કોમ્પ્રેસ્ડ નેચરલ ગેસ, એ બધાનો ઉપયોગ કરી આપણે રસોઈ અને વાહનો ચલાવી શકીએ છીએ. ક્લિયર? હવે આનું નિર્માણ કેમ થયું, પેટ્રોલિયમનું નિર્માણ, એની જો વાત કરવામાં આવે તો સમુદ્રની અંદર કે પાણીની અંદર, સમુદ્રમાં મોટા ભાગે તો સમુદ્રમાં વસવાટ કરતા જે સજીવો છે એ મૃત્યુ પામે. મૃત્યુ પામે એટલે શું થશે? એનું બોડી સી સમુદ્રની જમીનની સપાટી પર પડશે. હવે ધીરે ધીરે એના પર ધૂળના, માટીના થર જામતા જશે અને ઘણે ઊંડાઈ સુધી જતા રહે. આ થર જામતા જામતા સજીવોના બોડી છે ઘણે ઊંડે સુધી જતા રહે. હવે હવાની ગેરહાજરીમાં ઊંચા તાપમાને, ઊંચા દબાણે આ મૃત જે સજીવો છે
એનું ધીરે 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 પેટ્રોલિયમની અંદર પેટ્રોલિયમ અને કુદરતી વાયુની અંદર રૂપાંતરણ થાય છે. જેમ મૃત સજીવોના વનસ્પતિ છે એમાંથી કોલસાનું નિર્માણ થાય છે, એમ સમુદ્રની અંદર રહેતા જે સજીવો છે એ મૃત્યુ પામ્યા, એ જમીનને મૃત્યુ પામ્યા એટલે જમીન નીચે દટાયા, ધીરે ધીરે માટીના થડ જામતા ગયા. હવાની ગેરહાજરીમાં ઊંચા દબાણે, ઊંચા તાપમાને આ બધા મૃત સજીવોનું પેટ્રોલિયમ અને કુદરતી વાયુમાં ધીરે ધીરે રૂપાંતરણ થઈ ગયું. હવે આ બધી પ્રોસેસ એવી છે કે 1-2 વર્ષ કે 5 વર્ષની અંદર થઈ શકે નહીં. આ બધી પ્રોસેસમાં હજારો કે લાખો વર્ષનો સમયગાળો જતો રહે, ત્યારે મૃત સજીવોમાંથી પેટ્રોલિયમનું નિર્માણ થતું હોય. એવું નથી કે 5 વર્ષ કે 10 વર્ષની અંદર આખું પેટ્રોલિયમનું નિર્માણ થઈ જાય, એમ પોસિબલ નથી. આ બધી મૃત સજીવોમાંથી પેટ્રોલિયમ અને કુદરતી વાયુનું નિર્માણ થવા માટે હજારો લાખો વર્ષની રાહ જોવી પડે. એટલા માટે જ આ પેટ્રોલિયમ અને કોલસાને પુનઃ અપ્રાપ્ય કુદરતી સંસાધનો કહેવામાં આવ્યા છે, કે એકવાર ખતમ થઈ ગયા બાદ ફરી પાછા મેળવવા માટે હજારો લાખો વર્ષની રાહ જોવી પડે. એટલે આપણી કેટલી પેઢીઓ પસાર થઈ જાય અને વચ્ચેની પેઢીઓ આ કાંઈ વસ્તુ વાપરી શકે નહીં. હવે બાળકો, તમને એક આકૃતિ દર્શાવવામાં આવી છે. આકૃતિમાં તમે જોઈ શકો છો પેટ્રોલિયમ એટલે પેટ્રોલિયમ અને કુદરતી વાયુ છે એ પાણીના ઉપરની બાજુ કઈ રીતના રહેલું હોય તે. બધી જ વસ્તુ સમુદ્રની અંદર છે, પણ કઈ રીતના રહેલી હોય તમે જોઈ શકો છો આકૃતિની અંદર. બતાવી છે આકૃતિમાં તમને વાયુ, પછી પેટ્રોલિયમ અને પછી પાણીના સ્તર દેખાશે. કેમ ભાઈ? પાણીના પેટ્રોલિયમ અને વાયુ છે પાણીના ઉપરના સ્તરમાં. કેમ? તો પેટ્રોલિયમ અને વાયુ એટલે કુદરતી વાયુ, પેટ્રોલિયમ અને કુદરતી વાયુ પાણી કરતા હલકા છે. પેટ્રોલિયમ અને કુદરતી વાયુની ઘનતા પાણી કરતાં ઓછી હોવાના કારણે શું કરે છે? એ પાણી ઉપર તરે છે. જો પાણીની કરતાં ઘનતા વધારે હોય તો પાણી ઉપર તરી શકે નહીં. એટલે જ તમને ખબર છે, તમે ઘરે કોઈ એક્ટિવિટી કરી હોય તો સિમ્પલ એક નાનો એવું વાટકો લેવાનો, એ વાટકાની અંદર થોડું કોઈ પેટ્રોલ કે એવું કોઈ પ્રવાહી નાખો, કોઈ તેલ નાખો, તો એ પેટ્રોલ છે પ્રવાહી ઉપર તરશે, ડૂબશે નહીં પેટ્રોલમાં. કેમ? પેટ્રોલ છે પાણી કરતાં હલકું છે, એટલા માટે ઘનતાની દ્રષ્ટિએ. વાત સમજાણી? આખું પાણીનું મોટું ટબ ભર્યું એમાં નાખવાનું નથી, નહીતર મમ્મી મારશે, એ ધ્યાન રાખજો. ક્લિયર? તો પેટ્રોલિયમ અને કુદરતી વાયુ છે પાણી કરતાં હલકા છે, એટલે એક ફાયદો તો એ થાય કે પાણીને પસાર કરીને આપણે કુદરતી વાયુ કે પેટ્રોલિયમ મેળવવાનું નથી. એટલે જો પાણીની નીચે હોત તો ઘણી બધી અગવડતા પડે કે પહેલા પાણી પછી કુદરતી વાયુને, પરંતુ એવું નથી. ફાયદો એ છે કે બંને પાણી કરતાં હલકા છે. હલકા છે એટલે એ પાણીની ઉપરની બાજુના સ્તરમાં રહેલા હોય, જેથી કરીને એને બહાર રિફાઇનરી અથવા તો યોગ્ય પ્રોસેસની મદદથી બહાર કાઢવા સહેલા પડે. વાત સમજાણી? ઓકે. તો કુદરતી વાયુ અને પેટ્રોલિયમ શા માટે પાણી ઉપર તરે છે એવો પ્રશ્ન આવે તો તમારે કહેવાનું કે વજનમાં હલકા છે, બંનેની ઘનતા પાણી કરતાં ઓછી હોવાના કારણે એ પાણીના ઉપરના સ્તરમાં તરે છે. અને આ તમે ઘણું અનુભવ્યું પણ હશે કે તેલ છે, કોઈ તેલ હોય, પેટ્રોલ હોય, પાણીની ઉપરની બાજુ તરતું હોય છે. ક્લિયર? હવે વાત કરીએ સૌપ્રથમ આ પેટ્રોલિયમ ક્યારે ખોદવામાં આવ્યું એની વાત, કે અથવા તો ક્યારે મેળવવામાં આવ્યું. તો ઈસવીસન 1859 અમેરિકાના પેન્સિલ્વેનિયામાં પ્રથમ ક્યારે ખોદવામાં આવ્યો કૂવો? કે પ્રથમ કૂવો 1859 અમેરિકાના પેન્સિલ્વેનિયામાં ખોદવામાં આવ્યો. 8 વર્ષ બાદ ભારતમાં અસમના માકુમ ખાતે 1867 ભારત દેશ અસમ રાજ્યના માકુમમાં કૂવો ખોદવામાં આવ્યો.
અને તેલ બહાર નીકાળવામાં આવ્યું અથવા તો પેટ્રોલિયમ બહાર કાઢવામાં આવ્યું. ક્લિયર? ક્યારે? સૌપ્રથમ 1859 અને ત્યારબાદ ભારતની વાત કરીએ તો 1867 અસમના માકુમ ખાતે. હવે ભારતના કયા વિસ્તારોમાંથી પેટ્રોલિયમ પ્રાપ્ત થાય છે એની જો વાત કરવામાં આવે તો ભારતમાં અસમ, ગુજરાત, બોમ્બે હાઈ, કૃષ્ણા અને ગોદાવરી નદીના તટીય પ્રદેશોમાંથી પેટ્રોલિયમ છે પ્રાપ્ત થાય છે. 2 માર્કનો અથવા તો 1 માર્કનો મહત્વનો પ્રશ્ન બની રહે. 1 માર્કનો મહત્વનો પ્રશ્ન, ભારતમાં પેટ્રોલિયમ કયા સ્થળેથી પ્રાપ્ત થાય છે? તો ભારતમાં પેટ્રોલિયમ અસમ, ગુજરાત, બોમ્બે હાઈ, કૃષ્ણા અને ગોદાવરી નદીના તટીય પ્રદેશોમાંથી પેટ્રોલિયમ છે પ્રાપ્ત થાય છે. ક્લિયર? ઓકે. હવે આવે છે આ જે પેટ્રોલિયમ છે એ એકથી વધારે પદાર્થોનું મિશ્રણ છે, તો એને સીધું તમે ઉપયોગ કરી શકો નહીં. પેટ્રોલિયમને બહાર કાઢો, બરોબર, અને બહાર કાઢી અને તમે એને પાઇપલાઇન મારફતે બહાર કાઢો પછી એનો કાંઈ સીધો ઉપયોગ થાય નહીં, કેમ કે એમાં ઘણા બધા પદાર્થો મિશ્રિત થયેલા હોય છે અને બધા પદાર્થોને જુદા પાડવા પડે અને દરેક પદાર્થોનો અલગ અલગ જગ્યાએ ઉપયોગ થાય. જો દરેક પદાર્થ એના બદલે સીધું પેટ્રોલિયમ બહાર કાઢ્યું અને સીધે ગાડીની અંદર નાખો, બાઇકની અંદર, તો ગાડી ચાલે નહીં. કેમ? તો ભાઈ એમાં પેટ્રોલ, ડીઝલ, ઘણી બધી વસ્તુ, કેરોસીન, આ બધી જ વસ્તુની અંદર મિશ્રણ થયેલી હોય. તો બધી જ વસ્તુ મિશ્રણ થયેલી હોય તો બાઇક ચાલે નહીં. બરાબર? તો પછી પેટ્રોલિયમનું શુદ્ધિકરણ કરવામાં આવે છે. પછી શું કામ પેટ્રોલિયમનું શુદ્ધિકરણ? કે ભાઈ પેટ્રોલિયમ છે એકથી વધારે પદાર્થોનું મિશ્રણ છે અને એનું શુદ્ધિકરણ કરી અને દરેક પદાર્થને જુદા પાડવામાં આવે ત્યારબાદ તેનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે. તો પેટ્રોલિયમનું શુદ્ધિકરણ કંઈ ગમે જગ્યાએ ના થાય. આપણે એવું નથી કે પાણીની અંદર ગાળવાનું થાય ને ગવણો, જે મોટી ગવણી આવે ને જેથી પાણી ગાળી દે, એમ થાય નહીં. અલગ અલગ તાપમાન એની પ્રોસેસ કરવી પડે રિફાઇનરીમાં, ત્યારબાદ બધા પદાર્થો છે જુદા પડતા હોય છે. તો હવે આવે છે બાળકો પેટ્રોલિયમનું શુદ્ધિકરણ. ક્લિયર? પેટ્રોલિયમનું શુદ્ધિકરણ. મુદ્દો આવે છે પેટ્રોલિયમનું શુદ્ધિકરણ. ઓકે, તો કેવી રીતે શુદ્ધિકરણની પ્રોસેસ? તો પેટ્રોલિયમનું શુદ્ધિકરણ શું કામ કરવું મેં તમને સમજાવ્યું. હવે પેટ્રોલિયમ છે તેલી પ્રવાહી છે, તેલી ઘટ પ્રવાહી છે. ક્લિયર? અણગમતી વાસ વાળું છે, અણગમતી વાસ. તો પેટ્રોલિયમના વિવિધ ઘટકોને અલગ પાડવાની પ્રક્રિયાને શુદ્ધિકરણ કહે છે. શુદ્ધિકરણ કહે છે. પેટ્રોલિયમ છે એ પેટ્રોલિયમને રિફાઇનરીમાં લઈ જવામાં આવે છે. જ્યાંથી પ્રાપ્ત થયું હોય ત્યાંથી પાઇપલાઇન મારફતે અથવા તો કોઈ બીજા મારફતે એને ક્યાં લઈ જવામાં આવે છે? રિફાઇનરીમાં લઈ જવામાં આવે છે. રિફાઇનરીમાં લઈ ગયા બાદ પેટ્રોલિયમ જે વિવિધ ઘટકોનું બનેલું છે તે દરેક ઘટકોને અલગ પાડવાની પ્રક્રિયાની પ્રોસેસ આખી શરૂ થાય છે. આ પ્રોસેસને પેટ્રોલિયમના શુદ્ધિકરણ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે અથવા તો પેટ્રોલિયમના શુદ્ધિકરણ તરીકે આપણે પેટ્રોલિયમનું શુદ્ધિકરણ થયું એમ કહીએ છીએ. આ ક્યાં થાય છે પ્રોસેસ આખી? પેટ્રોલિયમ રિફાઇનરીમાં. પેટ્રોલિયમ રિફાઇનરીમાં પ્રોસેસ આખી પેટ્રોલિયમ રિફાઇનરીમાં થાય છે ભાઈ. ક્લિયર?
હવે કેવા કેવા પ્રકારના પેટ્રોલિયમ રિફાઇનરી અંદર પેટ્રોલિયમને લઈ જવામાં આવે એટલે કેવા કેવા પ્રકારના ઘટકો પ્રાપ્ત થાય એની જો વાત કરવામાં આવે તો એલપીજી, પછી કેરોસીન, એમાંથી પ્રાપ્ત થતા ઘટકોની વાત છે. ક્યારે પ્રાપ્ત થાય? પેટ્રોલિયમ જે કુવામાંથી કાઢવામાં આવ્યું છે અને પાઇપ મારફતે અથવા તો અન્ય મારફતે એને રિફાઇનરીમાં લઈ ગયા, રિફાઇનરીમાં યોગ્ય પ્રોસેસમાંથી એને પસાર કરવામાં આવે એટલે અલગ અલગ તાપમાને શું થાય છે? અલગ અલગ પદાર્થો છે પેટ્રોલિયમમાંથી જુદા પડતા હોય છે. તમને આકૃતિ દર્શાવવાનો પ્રયત્ન કર્યો છે, તમે જોઈ શકો છો પેટ્રોલિયમ રિફાઇનરીમાં દરેક પદાર્થને કેવી રીતના અલગ પાડવામાં આવે છે અલગ અલગ તાપમાને. તમને અહીં સ્પષ્ટ બતાવે છે. અહીંયા તમે જોઈ શકો શરૂઆતમાં કુદરતી વાયુની બધું અલગ પડતું હોય છે. જેમ જેમ તાપમાનમાં વધારો થતો જાય એમ અલગ અલગ પ્રકારે તાપમાનમાં અલગ અલગ પદાર્થો છે પેટ્રોલિયમમાંથી જુદા પડતા જાય છે. તમે આખી એની ડિઝાઇન જોઈ શકો છો, આખી પ્રોસેસ કઈ રીતના થાય તે મેં અહીંયા સ્પષ્ટ બતાવવાનો પ્રયત્ન કર્યો છે તમને લોકોને. ઓકે, હવે કેવા કેવા ઘટકો પ્રાપ્ત થાય છે? તો એલપીજી, કેરોસીન, ઊંજણ તેલ, બિટુમિન, પેટ્રોલ વગેરે ઘટકો છે આ પેટ્રોલિયમમાંથી પ્રાપ્ત થાય છે. ક્લિયર? અલગ અલગ તાપમાને વગેરે ઘટકો છે પ્રાપ્ત થતા હોય છે અને એ બધા જ કેમાં જુદા પડે છે? આ બધા જ ઘટકો રિફાઇનરીની અંદર જુદા પડે. રિફાઇનરી વગર આપણે જુદા પાડી શકીએ નહીં. જ્યારે પૃથ્વીના પેટાળમાંથી કાઢવામાં આવે છે પેટ્રોલિયમ ત્યારે આ બધી જ વસ્તુ એમાં ઊંજણ તેલ અને મીણ આ બધું જ એમાં મિશ્રણ હોય છે, મિશ્રિત હોય છે, ભેગું હોય છે. રિફાઇનરીમાં યોગ્ય પ્રોસેસની મદદથી, હમણાં તમને જે આકૃતિ દર્શાવી હતી એમાં યોગ્ય પ્રોસેસની મદદથી યોગ્ય તાપમાને અલગ અલગ પદાર્થો છે જુદા પડતા હોય છે. ત્યારબાદ આ બધા પદાર્થોનો અલગ અલગ રીતના ઉપયોગ કરવામાં આવતો હોય છે. અલગ અલગ રીતે આ બધા પદાર્થોનો ઉપયોગ થાય છે. ક્લિયર? હવે પેટ્રોલિયમમાંથી જે જુદા પડતા જે ઘટકો છે એ કયા કયા ઘટકો છે, એનો કેવી જગ્યાએ ઉપયોગ કરવામાં આવે એની જો વાત કરવામાં આવે તો પેટ્રોલિયમમાંથી જે ઘટકો જુદા પડે છે તે તો પેટ્રોલિયમમાંથી પ્રાપ્ત થતા ઘટકો અને તેના ઉપયોગોની વાત. તેના તો પહેલું ઘટકો પ્રાપ્ત થયા છે ઘટક અને એના ઉપયોગોની જો વાત કરીએ તો આ બાજુ લખીએ ઘટક અને આ બાજુ આવે ઉપયોગો. ક્લિયર? તો પહેલો ઘટક પ્રાપ્ત થાય છે એલપીજી. એલપીજી નો ઉપયોગ ક્યાં થાય છે? ઘર તથા ઉદ્યોગોમાં બળતણ તરીકે. ક્યાં? ઘર તથા ઉદ્યોગોમાં બળતણ તરીકે એલપીજી નો ઉપયોગ થાય. સેકન્ડ શું આવે? કેરોસીન અથવા તો પેટ્રોલ. પેટ્રોલ લઈએ તો પેટ્રોલનો ઉપયોગ ક્યાં થાય? મોટર કે બાઇકના બળતણ તરીકે. મોટરનું બળતણ, હવાઈ જહાજનું બળતણ તથા હવાઈ જહાજનું બળતણ તરીકે તથા ડ્રાય ક્લિનિંગમાં ડ્રાય ક્લિનિંગ માટે સોલ્વન્ટ એટલે કે દ્રાવક. સમજાઈ ગયું? પેટ્રોલનો તો ભાઈ બાઇકની અંદર થાય છે, હવાઈ જહાજની અંદર થાય, મોટરોની અંદર થાય. બીજો ડ્રાય ક્લિનિંગ માટે સોલ્વન્ટ તરીકે પણ એનો ઉપયોગ થાય છે. બરોબર? સોલ્વન્ટ. ક્લિયર? હવે આવે છે કેરોસીન. કેરોસીનનો ઉપયોગ ક્યાં થાય છે? તો કેરોસીનનો ઉપયોગ થાય સ્ટવ જોઈશ ને ભૂતકાળમાં આવતી, પછી દીવા અને જેટ વિમાનના બળતણ તરીકે.
શુદ્ધ કેરોસીન ભાઈ વિમાનની અંદર પણ બળતણ તરીકે વપરાય છે, એ વસ્તુ ખાસ ધ્યાન રાખજો. તો કેરોસીન સ્ટવ, દીવા અને જેટ વિમાનના બળતણ તરીકે પણ કેરોસીનનો ઉપયોગ થાય છે. જો ભાઈ આ મહત્વનો પ્રશ્ન બની રહે, પેટ્રોલિયમના શુદ્ધિકરણ દરમિયાન પ્રાપ્ત થતા ઘટકોના નામ આપો. એ ઘટકોના નામ જણાવી, કોઈ પણ 4 ઘટકોના નામ સાથે ઉપયોગો જણાવો. આવો મહત્વનો પ્રશ્ન બની રહે, એ તમારે ખાસ ધ્યાન રાખવાનું. ઓકે, આગળના ઘટકોની જો વાત કરવામાં આવે તો આગળ આવે છે ડીઝલ. શું આવે છે? ઘટક આવે છે ડીઝલ. તો ડીઝલનો ઉપયોગ થાય છે શેમાં થાય? ભારે વાહનોમાં બળતણ તરીકે. બીજો ક્યાં થાય છે? ઇલેક્ટ્રિક જનરેટરમાં. જનરેટરોમાં તમને ખબર છે ડીઝલ વાપરવામાં આવે છે. ઇલેક્ટ્રિક જનરેટરમાં વાપરીએ છીએ ને, લાઇટ વહી જાય ત્યારે જનરેટર આપણે લાવીએ તો જનરેટરમાં ડીઝલ વપરાય છે. જો ડીઝલ ના હોય તો જનરેટર ચાલી શકે નહીં. ઓકે, તો ડીઝલનો ઉપયોગ ભારે વાહનોમાં અને ઇલેક્ટ્રિક જનરેટરમાં એનો ઉપયોગ થાય છે. ત્યારબાદ આવે છે ઊંજણ તેલ. તો ઊંજણ તેલનો ઉપયોગ ક્યાં થાય? ઊંજવા માટે. બરોબર, ઊંજણ તેલનો ઉપયોગ ઊંજવા માટે થાય છે. પેરાફિન મીણ. તો મલમ, વેસેલિન વગેરેની બનાવટમાં આનો ઉપયોગ થાય છે. ક્લિયર? આવે છે બિટુમિન. તો બિટુમિનનો ઉપયોગ રંગો બનાવવા તથા રોડ સમતલ માટે. ઓકે, તો આ બીજા ઘટકો ભાઈ ડીઝલ ભારે વાહનોમાં બળતણ તરીકે, ઇલેક્ટ્રિક જનરેટરમાં ઊંજણ તેલ ઊંજવા માટે, પેરાફિન મીણ મલમ મીણ અને વેસલિન બનાવવા માટે વગેરેમાં બિટુમિનનો રંગો બનાવવા તથા રોડ સમતલ માટે એનો ઉપયોગ થાય છે. ક્લિયર? 4 માર્કનો મહત્વનો પ્રશ્ન બની રહે કે ભાઈ પેટ્રોલિયમના શુદ્ધિકરણ દરમિયાન પ્રાપ્ત થતા ઘટકોના નામ અને ઉપયોગો જણાવો. તો તમારે નામ અને ઉપયોગો સહિત અહીંયા ડેફિનેશન આવે છે. પેટ્રોકેમિકલ્સ એટલે શું? પેટ્રોકેમિકલ્સ એટલે શું? જોઈએ તે ડેફિનેશન. પેટ્રોકેમિકલ્સ એટલે શું? તો એની ડેફિનેશનનો આન્સર કંઈક આવો થાય. પેટ્રોલિયમ અને કુદરતી વાયુમાંથી ઘણા બધા ઉપયોગી પદાર્થો મેળવવામાં આવે છે જેને પેટ્રોકેમિકલ્સ કહે છે. પેટ્રોકેમિકલ્સ કોને કહેવાય? ભાઈ કુદરતી વાયુ અને પેટ્રોલિયમમાંથી ઘણા બધા ઘટકો મેળવવામાં આવે છે, ઘણા બધા પદાર્થો મેળવવામાં આવે છે. આ ઘણા બધા ઉપયોગી પદાર્થો મેળવવાને જેને પેટ્રોકેમિકલ્સ કહે છે. એમાં પેટ્રોલિયમમાંથી ડિટર્જન્ટ, રેસાઓ, નાયલોન, એક્રેલિક રેસાઓ વગેરે પ્લાસ્ટિકના ઉત્પાદનમાં આનો ઉપયોગ થાય છે. ત્યારબાદ કુદરતી વાયુમાંથી પ્રાપ્ત થતો હાઇડ્રોજન વાયુ, કૃત્રિમ ખાતર, યુરિયા જેવી ખાતરોની બનાવટમાં પણ એનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે. આથી જ બહોળા પ્રમાણમાં પેટ્રોલિયમ અને કુદરતી વાયુનો ઉપયોગ થતો હોવાના કારણે વ્યવહારની અંદર એને બ્લેક ગોલ્ડ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. કાળું સોનું કહે છે. પેટ્રોલિયમ અને કુદરતી વાયુને બ્લેક ગોલ્ડ શા માટે કહેવામાં આવે છે? 2 માર્કનો મહત્વનો પ્રશ્ન. તો પેટ્રોલિયમ અને કુદરતી વાયુમાંથી ઘણા બધા ઉપયોગી પદાર્થો મેળવવામાં આવે છે જેને પેટ્રોકેમિકલ્સ કહે છે. પ્લાસ્ટિકના ઉત્પાદનમાં, રેસાઓના ઉત્પાદનમાં અને કૃત્રિમ ખાતરોના
બનાવટમાં કુદરતી વાયુમાંથી જેવા હાઇડ્રોજન વાયુઓ પ્રાપ્ત થાય છે અને જે કૃત્રિમ ખાતર યુરિયા જેવા ખાતરોની બનાવટમાં મહત્વનો ભાગ ભજવે છે. આથી બહોળા પ્રમાણમાં વ્યવહારમાં પેટ્રોકેમિકલ્સ મીન્સ કે પેટ્રોલિયમ અને કુદરતી વાયુનો મહત્તમ ઉપયોગ થતો હોવાના કારણે આને પેટ્રોલિયમને બ્લેક ગોલ્ડ કાળા સોનું તરીકે અથવા તો કાળું સોનું કહે છે. સમજાઈ ગઈ વાત? શા માટે કાળું સોનું કહેવામાં આવે છે તે? ઓકે, અથવા તો પ્રવાહી સોનું પણ કહેવામાં આવે છે. તો બાળકો આપણા લેક્ચર અહીં સુધી રાખીએ છીએ. બાકીના જે ટોપિકો છે આપણે નેક્સ્ટ લેક્ચરની અંદર જોઈશું. આજના લેક્ચરમાં આપણે જે માહિતીઓ પ્રાપ્ત કરી અને એકવાર રિવાઇઝ કરી લઈએ. તો આજે શરૂઆતમાં આપણે પેટ્રોલિયમ વિશે માહિતી પ્રાપ્ત કરી. ભાઈ પેટ્રોલિયમ એટલે પૃથ્વીના પેટાળમાંથી મળી આવતું કાચું તેલ, જેને પેટ્રોલિયમ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. પ્રસ્તર ખડકોમાંથી પેટ્રોલિયમ પ્રાપ્ત થતું હોય છે. એમાં આપણે પછી થોડીક બહારની માહિતીઓ પણ પ્રાપ્ત કરી કે વિશ્વના વધારે પેટ્રોલિયમ ઉત્પાદન કરતા દેશોના નામમાં રશિયા, કુવેત, યુએસ અને સાઉદી અરબ આવે. બરાબર, ઘણા બધો બિલિયન ટન જથ્થો એના જમીનના પેટાળની અંદર પડેલો છે. ભારતમાં પણ પેટ્રોલિયમનું ઉત્પાદન થાય છે. ભાઈ કેવા વિસ્તારમાંથી થાય છે? તો અસમ છે, બોમ્બે હાઈ છે, ગુજરાત છે, ગંગા અને કૃષ્ણા નદીના તટીય પ્રદેશોમાં આ પેટ્રોલિયમ પ્રાપ્ત થાય છે. બરાબર, ત્યારબાદ પેટ્રોલિયમ કેવી રીતના બને છે, એનું નિર્માણ કેમ થાય એની વાત કરી તો પેટ્રોલિયમ છે એ કેવી રીતના નિર્માણ થાય તો કે ભાઈ સમુદ્રની અંદર જે સજીવ સૃષ્ટિ છે એ મૃત્યુ પામે એટલે એ સમુદ્રના સપાટી પર પડી જાય અથવા તો દટાઈ જાય, ધીરે ધીરે એના પર માટીના થર જામતા જાય. ઊંચા દબાણ, ઊંચા તાપમાને, હવાની ગેરહાજરીમાં આ મૃત સજીવોનું પેટ્રોલિયમમાં રૂપાંતરણ થતું હોય છે. ક્લિયર? પેટ્રોલિયમ અને કુદરતી વાયુમાં રૂપાંતરણ થતું હોય છે. પેટ્રોલિયમ છે કુદરતી અપુનઃપ્રાપ્ય સંસાધન છે. બરાબર, ટૂંકા ગાળામાં જો ખતમ થઈ જાય તો પછી ફરી પાછું પ્રાપ્ત કરવા માટે લાંબા સમયની રાહ જોવી પડે. એ બધી વાત આપણે કરી હતી. ત્યારબાદ આપણે જોયું કે પેટ્રોલિયમનું શુદ્ધિકરણની વાત. પેટ્રોલિયમનું શુદ્ધિકરણ તો ભાઈ પેટ્રોલિયમના તેના વિવિધ ઘટકોમાં અલગ પાડવાની ક્રિયાને શુદ્ધિકરણ કહે છે. આ અલગ પાડવાની જે ઘટના છે રિફાઇનરીની અંદર કરવામાં આવતી હોય છે. તો પેટ્રોલિયમમાંથી કેવા ઘટકો જુદા પડે છે? તો ભાઈ એલપીજી, પેટ્રોલ, ડીઝલ, પેરાફિન, મીણ, બિટુમિન, ઊંજણ તેલ, બરાબર, આવા અલગ અલગ પ્રકારના ઘટકો છે જુદા પડે છે. એનો ઉપયોગ અલગ અલગ જગ્યાએ પણ થાય છે. દરેક ઘટકોનો ઉપયોગ અલગ અલગ જગ્યાએ વ્યવહારોમાં કરવામાં આવે છે. એ જોયું હતું. ત્યારબાદ આપણે સૌપ્રથમ 1858ની અંદર 59માં અમેરિકામાં તેલનો કૂવો ખોદવામાં આવ્યો. આદ અસમના માકુમ ખાતે 8 વર્ષ બાદ 1867માં ભારતની અંદર તેલ પ્રાપ્ત થયું કૂવામાંથી અથવા તો કૂવો ખોદવામાં આવ્યો હતો. ત્યારબાદ પેટ્રોકેમિકલ્સ કોને કહેવાય? તો ભાઈ કુદરતી વાયુ અને પેટ્રોલિયમમાંથી ઉપયોગી જે પદાર્થો મળે છે તેને પેટ્રોકેમિકલ્સ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. બરાબર, આવી અલગ અલગ પ્રકારની આપણે માહિતીઓ પ્રાપ્ત કરી હતી. બ્લેક ગોલ્ડ કાળું સોનું શા માટે કહેવામાં આવે તેની પણ આપણે વાત કરી હતી. હવે આ બધામાંથી કેવા પ્રશ્નો આવી શકે? તો પહેલો પ્રશ્ન એવો આવે, પેટ્રોલિયમને કાળા સોનું તરીકે ઓળખવામાં શા માટે આવે સમજાવો. પેટ્રોલિયમનું નિર્માણ કેવી રીતના થયું છે તે સમજાવો. પેટ્રોલિયમમાંથી પ્રાપ્ત થતા ઘટકો જણાવો. પેટ્રોલિયમમાંથી પ્રાપ્ત થતા ઘટકોના ઉપયોગો જણાવો. અલગ અલગ પ્રકારના પ્રશ્નો આવી શકે. પેટ્રોકેમિકલ્સ એટલે શું, વ્યાખ્યા આપો. આવા અલગ અલગ પ્રકારના પ્રશ્નો આવી શકે. તો બાળકો આપણા લેક્ચર અહીં સુધી રાખીએ છીએ. થેન્ક યુ.